Okay. Good morning, children. How are you? Are you fine? All of you must open your second class workbook. ఏం చేయాలి మీరందరూ సెకండ్ క్లాస్ వర్క్ బుక్ను ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ నోట్స్ టు యూ. ఈరోజు నేను నోట్స్ ఇస్తున్నాను, అందరూ ఓపెన్ చేయండి. ఓకేనా? No sun, no moon. Lesson notes. Use the following words. Amma, open your workbook at the page number 6. Open your workbook at the page number 6. 6 open cheyandi. Okay na? Use the following words to make sentences of your own by using moon, magic, special, first, dance. We have to use them in own sentences. అంటే మూన్ పైన ఒక సెంటెన్స్, మ్యాజిక్ పైన ఒక సెంటెన్స్, స్పెషల్ పైన ఒక సెంటెన్స్, ఫస్ట్ డాన్స్. లైక్ we have to make a new sentences. Okay? Moon comes. When the moon comes? Moon comes at night. Moon comes at night. Magic. The magicians do magic. Do magic. My mother is special to me. My mother is special to me. I work hard to get first rank. To get a first rank. I can dance. Amma, complete. Rubbing. Next, find the nouns and underline them. Fill up the table. Ikkada amma, Rohan is a good boy. First one is Rohan is a good boy. What is second one? Uma sat on the bench. Uma sat on the bench. My brother lives in England. My brother lives in England. Ravi ate his lunch. Ravi ate his lunch. She calls her dog Tommy. What you had to do? Here you had to underline the nouns and you have to separate them into proper noun and common noun. ఏం చేయాలి? ప్రాపర్ నౌన్ అంటే ఏంటో, కామన్ నౌన్ అంటే ఏంటో మనం సపరేట్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఎ కామన్ నౌన్, వాట్ ఈస్ ఎ ప్రాపర్ నౌన్, వీ హ్యావ్ టు సపరేట్ దెమ్. ఫస్ట్, Rohan is a good boy. What are the nouns here? Here Rohan is a name. Noun ante name ra. Rohan is a name and boy also a name.
boy. I am a boy. My name is Rohan. Rohan is a noun. Boy also noun. But both are nouns. రెండు nouns. రెండు nounsలో ఏది కామన్ నౌన్ ఏది ప్రాపర్ నౌన్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. విచ్ ఇస్ కామన్ నౌన్, విచ్ ఇస్ ప్రాపర్ నౌన్, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ నౌ. అండర్స్టాండ్ మీ? Rohan, the boy name is Rohan. Names, particularly a specific name is there. నీ పేరేంటి? నీ పేరు లాస్య. లాస్య is a proper noun because that is your name. అది నీ పేరు కదా. పేర్లన్నీ ఒక స్పెషల్ నేమ్ ఉంటే అది ప్రాపర్ నౌన్. Here Rohan is the proper noun. Next, boy is the common noun. So many boys are there. There is no specific name. ఒక స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఉందా దానికి? లేదు కాబట్టి బాయ్ ఈజ్ అ కామన్ నౌన్. నెక్స్ట్, ఉమా sat on the bench. ఉమా, girl name is Uma. Bench also, the thing name is bench. చైరు, బుక్, పెన్సిల్, ఎరేజర్, బ్లాక్ బోర్డ్, ఇవన్నీ థింగ్స్ అన్నీ కూడా నౌన్స్ అని చెప్పాను కదా. థింగ్స్ కూడా నౌన్. డస్టర్ ఆల్సో ఏ నౌన్, బుక్ ఆల్సో ఏ నౌన్, ఫ్యాన్ ఆల్సో ఏ నౌన్, లైక్ దట్ బెంచ్ ఆల్సో ఏ నౌన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మన నౌన్స్ అండర్లైన్ చేసాం. విచ్ ఇస్ కామన్, విచ్ ఇస్ ప్రాపర్. ఇప్పుడు సెపరేట్ చేసి రాయాలి అక్కడ. కామన్ ఏంటి, ప్రాపర్ ఏంటి చెప్పండి. విచ్ ఇస్ ద ప్రాపర్ నౌన్? Girl name. Name is a specific name is there. A special name is there. Em name undi? Uma. Uma is a proper noun. And bench. Bench is a common noun. The things names are, all the things names are the common noun. Book, pen, eraser, sharpener, all things anni kuda common nouns. Okay na? Next. My brother. Brother is a noun. Lives in England. The country name is England. Like India. మన కంట్రీకి ఇండియా ఎలా పేరుందో ఆ వాళ్ళ కంట్రీకి ఏం పేరుంది? ఇంగ్లాండ్. ఇంగ్లాండ్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ నౌన్. బ్రదర్ ఇస్ ఎ కామన్ నౌన్. మీ బ్రదర్కు పేరు ఉంటుంది కదా. వాట్స్ యువర్ బ్రదర్ నేమ్? మై బ్రదర్ నేమ్ ఈస్ కార్తిక్. My brother name is Harshit. Harshit, Karthik, అవి ప్రాపర్ నౌన్స్. బ్రదర్ కామన్. బ్రదర్స్ అందరూ కామన్సే. బ్రదర్ ఈజ్ ఏ కామన్ నౌన్. అండ్ ఇంగ్లాండ్. ఇంగ్లాండ్ ఈజ్ ఎ కంట్రీ నేమ్. మన ఇండియా, ఆఫ్రికా, చైనా అవన్నీ కంట్రీస్ కదా. కంట్రీకి పేర్లు ఉన్నాయి కదా. వాట్ ఇస్ ద కంట్రీ నేమ్? ఇంగ్లాండ్. కంట్రీ పేరు స్పెషల్ నేమ్ ఉంది కదా. ఆ ఇంగ్లాండ్. నీ పేరేంటి? లాస్య. నీ పేరు ఎలా ఉందో ఆ కంట్రీకి కూడా పేరుంది. ఏం పేరుంది? ఇంగ్లాండ్. ఇంగ్లాండ్ ఈజ్ అ ప్రాపర్ నౌన్. నెక్స్ట్, Ravi ate his lunch. Ravi and lunch. Ravi, you know that Ravi is a proper noun. Lunch is a common noun. Next, she is a pronoun. Dog and Tommy. Dog అనేది common noun. What is the dog name? Dog common. మన dog పేరేంటి? Tommy. Dog name is Tommy. Tommy is a proper noun. Write down. Okay? Completed? Rabi. Next,
complete each sentences with proper noun or a common noun with the help of the clues given in the bracket. Here I gave the book to dash person. Means person name you have to write. First one, Nana. I gave the book to dash person. ఇక్కడ ఏం రాయాలి? పర్సన్ ఏం రాయాలి? నేను ఎవరికి బుక్ ఇచ్చాను? నీ ఫ్రెండ్ పేరు రాయాలి అక్కడ. లాస్ట్ వెకేషన్ I visited dash place. She loves to eat dash థింగ్ రాయాలి ఇక్కడ. అంటే చాక్లెట్, బిస్కెట్ ఇవన్నీ కూడా థింగ్సే. డస్టర్, పెన్సిల్, ఎరేజర్లు ఎలాగో థింగ్స్, మన తినే ఈటబుల్స్ కూడా థింగ్సే. అవి తినే ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, చాక్లెట్, బిస్కెట్, కేక్, అవన్నీ కూడా థింగ్సే. ఓకే, ఈటబుల్స్ అవన్నీ కూడా థింగ్స్, వాటి ఈటబుల్స్ అంటారు. ఈట్ చేస్తున్నాం కదా, అందుకని ఈటబుల్స్ అంటారు. My favorite festival. My favorite festival is dash. ఇక్కడ ఏం రాయాలి? ఫెస్టివల్ పేరు రాయాలి. నెక్స్ట్ I want a dash on my cake. మన కేక్ పైన ఏముంటుంది? థింగ్. I gave the book to ఒక పర్సన్కి ఇచ్చాను. వన్ పర్సన్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ పర్సన్ నేమ్. మీన్స్ ఐదర్ బాయ్ నేమ్ ఆర్ గర్ల్ నేమ్. అక్కడ ఏం రాయాలి మీరు? అయితే బాయ్ నేమ్ రాయాలి, లేకుంటే గర్ల్ నేమ్ మీకు నచ్చిన పేరు రాసుకోవచ్చు. నువ్వు ఎవరికి ఇచ్చావు బుక్? టు యువర్ ఫ్రెండ్. నో, మీ ఫ్రెండ్కి ఇచ్చావు కదా. మీ ఫ్రెండ్ పేరేంటి? రాయండి ఇక్కడ. ఫ్రెండ్ పేరు రోహన్. I gave the book to Rohan. Rohan is a person name. Person అంటే హ్యూమన్, మనిషి. ఓకే. లాస్ట్ వెకేషన్ అంటే హాలిడేస్. లాస్ట్ హాలిడేస్. మన సమ్మర్లో మనకు వెకేషన్ వచ్చింది. సమ్మర్ వెకేషన్. సమ్మర్లో ఎండాకాలంలో సెలవులు వచ్చాయి. వెకేషన్ అంటే సెలవులు, హాలిడేస్. ఓకే. లాస్ట్ వెకేషన్ అంటే లాస్ట్ మొన్న వచ్చిన హాలిడేస్ అప్పుడు ఐ విజిటెడ్ డాష్ ప్లేస్. అక్కడ నువ్వు మొన్న దసరా వెకేషన్లో ఎక్కడికి వెళ్ళావు? లేదంటే సమ్మర్ వెకేషన్ వచ్చిందా? మనకు సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చాయా? మొన్న ఎండాకాలం సెలవులు వచ్చాయి కదా. అప్పుడు నువ్వు మీ డాడీని ఎటు తీసుకెళ్ళారు? ఎటు తీసుకెళ్ళలేరా? అంతకంటే ముందు ఎటు తీసుకెళ్ళారు? యూకేసీ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన మనకు ఎగ్జామ్స్ తర్వాత హాలిడేస్ వచ్చాయి కదా. అప్పుడు మీ డాడీ తీసుకెళ్ళారు. నేను ఎటు తీసుకెళ్ళారు? హైదరాబాదా? ఓకే, రైట్ డౌన్ హైదరాబాద్. దిస్ ఈస్ అ ప్లేస్ నేమ్. ఓకే. నెక్స్ట్ షీ లవ్స్ టు ఈట్ డాష్. నీకేమంటే ఇష్టం? షీ లవ్స్. ఆమెకేం తినడం అంటే ఇష్టం? నీకేం ఇష్టం? వాట్ డూ యూ లైక్ టు ఈట్? నువ్వు తినే ఐటమ్ రాయాలి ఇక్కడ. నీకేం తినడం అంటే ఇష్టం? యూ లైక్ చాక్లెట్. రైట్ ఆన్ చాక్లెట్. మై ఫేవరెట్ ఫెస్టివల్ ఈజ్ డాష్. ఫెస్టివల్స్ ఆర్ దేర్. నో, పండగలు. ఫెస్టివల్స్ అంటే పండుగలు. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్స్. బాగా పండుగలు ఉంటాయి మనకు. ఏం పండుగలు ఉంటాయి? గణేష్ చతుర్థి, దీపావళి, హోలీ, దసరా, ఇంకా ఉగాది, రక్షాబంధన్. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్స్. బాగా ఫెస్టివల్స్ ఉంటాయి కదా. విచ్ ఫెస్టివల్ డూ యూ లైక్?
ఇన్ని ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇన్ని పండుగలు ఉన్నాయి కదా మనకు. నీకు ఏ పండుగ అంటే ఇష్టం బాగా? విచ్ ఫెస్టివల్ డూ యూ లైక్? దివాళీయా? దీపావళి పండుగ. దివాళీ అంటే దీపావళి పండుగ. దివాళీ ఇష్టమా? పెడవ్ దివాళీ. దివాళీ మీన్స్ దీపావళి. ఓకే. ఐ వాంట్ ఏ డాష్ ఆన్ మై కేక్. నీకు కేక్ పైన ఏమి తినడం ఇష్టం? వాట్ యు లైక్? బ్రెడ్ ఇష్టమా? పైన ఉండేదేంటి? బ్రెడ్ పైన ఉండేదేంటి? క్రీమ్. బట్ హీ ఆస్క్డ్ ఏనో చెర్రీ. క్రీమ్ పైన ఏముంటుంది? చెర్రీస్ పెడతారు కదా, అందుకని నాకు ఆ చెర్రీ ఇష్టం. ఐ వాంట్ ఏ చెర్రీ ఆన్ మై కేక్. కేక్ పైన చెర్రీస్ పెడతారు కదా, ఆ చెర్రీ నాకు ఇష్టం. చెర్రీ ఏ కలర్లో ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ రెడ్ కలర్ అండ్ సో స్వీట్. చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది చెర్రీ. చెర్రీ ఈజ్ స్వీట్ అండ్ రెడ్ ఇన్ కలర్. ఓకే, కంప్లీట్. రబ్బింగ్. నెక్స్ట్ ఆన్సర్. హౌ వుడ్ ద డే బీ వితౌట్ ద సన్? మరి డే టైంలో, మార్నింగ్ టైంలో నాకు సన్ వస్తాడు కదా, సన్ వస్తే మనకు వెలుతురు వస్తుంది కదా, మరి సన్ రాకపోతే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? ఇఫ్ ద సన్ ఓంట్ కమ్ అంటే, సన్ రాకపోతే డే టైంలో, ఈ పొద్దున మార్నింగ్ టైంలో సన్ రాకపోతే ఎలా ఉంటుంది? ఎలా ఉంటుంది మీకు సన్ రాకపోతే? ఇట్స్ టూ డార్క్గా ఉంటుందా, చీకటిగా ఉంటుందా లేదా? సన్ రాకుండా, సన్ వస్తే వెళ్తురు వస్తుంది, సన్ లేకపోతే చీకటి ఉంటుంది. ఓకే, రైట్ ఆఫ్. ఆన్సర్ అయినా ఫస్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మీద హౌ వుడ్ ద డే బీ వితౌట్ సన్ అంటే, సన్ లేకపోతే డే ఎలా ఉంటుంది? ద డే వుడ్ బీ. ఆయన ఆన్సర్ రాయండి. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ద డే వుడ్ బి డార్క్. చీకటిగా ఉంటుంది అంటేనా? డార్క్ అంటే చీకటి. ద డే వుడ్ బి డార్క్ వితౌట్ సన్. వితౌట్ ద సన్ అంటే సన్ లేకపోతే. వితౌట్ ద సన్. ద డే వుడ్ బి డార్క్ వితౌట్ ద సన్. సన్ లేకపోతే చీకటిగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, హౌ వుడ్ ద నైట్ బీ వితౌట్ ద మూన్. మూన్ లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది? అమ్మా, మనకు నైట్ సన్ రాడు. ఎట్ నైట్ సన్ వోంట్ బి. అంటే రాత్రి సన్ వస్తాడా? రాడు కదా. సన్ రాకపోతే మనకు కొంచెం మూన్ లైట్ వస్తుంది కదా, కొంచెం వెళ్తురు ఉండదు మనకు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందా వెళ్తురు? మూన్ దగ్గర నుండి వస్తుంది. మనకు రాత్రి కొంచెం మూన్ లైట్ వస్తుంది అంటే కొంచెం వెళ్తురు ఉంటుంది, డిమ్ లైట్ ఉంటుంది. అంటే కొంచెం వెళ్తురు ఉంటుంది రాత్రి, కొంచెం వెళ్తురు. ఆ వెళ్తురు ఎక్కడ నుండి వస్తుందంటే మూన్ దగ్గర నుండి వస్తుంది. మరి మూన్ కూడా రాలేడు అనుకో, నైట్ ఎలా ఉంటుందిరా? టూ డార్క్, బాగా చీకటి ఉంటుంది. అవునా? బాగా చీకటి ఉంటుందా లేదా? మూను రాత్రి రాకపోతే ఇంకా బాగా అసలు నైటే చీకటిగా ఉంటుంది. నైట్ అంటేనే చీకటి, కానీ మూన్ రాకపోతే ఇంకా చీకటిగా ఉంటుంది. అవునా? మేడం, ద మూన్ ద నైట్ వుడ్ బి WOULD వుడ్ బి టూ డార్క్ అంటే బాగా చీకటి. టూ డార్క్ అండ్ నో మూన్ లైట్.
మూన్ లైట్ ఉండదు. నో మూన్ లైట్ without the moon. The night would be too dark and no moonlight without the moon. అంటే మూన్ నైట్ రాకపోతే ఇంకా బాగా చీకటి ఉంటుంది, మూన్ లైట్ ఉండదు. మూన్ రాలేదు కాబట్టి మూన్ లైట్ ఉండదు. నెక్స్ట్, వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ if the sun comes even during the night. What would happen if the sun comes even during the night? అంటే నైట్ యాక్చువల్గా మనకి నైట్ సన్ రాడు కదా, నైట్లో సన్ ఉండడు. మన నైట్ సన్ వస్తే ఎలా ఉంటుందిరా? సన్ డే టైంలో వస్తాడు, అంటే పొద్దున వస్తాడు, మార్నింగ్ వస్తాడు కదా మనకు సన్, ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ వస్తాడు. మరి అలా కాకుండా నైట్ కూడా వస్తే మనం పడుకునేటప్పుడు సన్ ఉంటాడా? ఉండడు కదా. మరి ఇప్పుడు సన్ పడుకునేటప్పుడు కూడా వస్తే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి, నైట్ కూడా వస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇఫ్ ద సన్ కమ్స్ ఎట్ నైట్, వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్? రాత్రి సన్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ బికమ్స్ డే. అంతేనా? నైట్ కూడా ఎలా మారిపోతుంది? డే లాగా మారిపోతుంది. అంటే మొత్తం వెలుతురు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ బికమ్స్ నైట్ ఆల్సో బికమ్స్ డే. అంటే రాత్రి కూడా తెల్లలా అంటే పొద్దున్నలా కనబడుతుంది. అంతేనా? రాత్రి కూడా పొద్దున్న ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది సన్ వస్తే, నైట్ సన్ వస్తే. అంతేనా? రెడర్ ద నైట్ షైన్స్ యాజ్ ఎ డే. అంటే డే టైంలో ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. The sun comes if the sun comes even during the night, నైట్ కూడా వస్తే మొత్తం డే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది, పొద్దున ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. అవునా? కంప్లీట్ చేయండి. Next, pick out the nouns from the poem and write them on the objects below. Nouns rayali. Sun is a noun, moon is a noun, fourth one amiri. Stars, nouns. Sky is a noun. Band is a noun. Sky. Okay? Comment చేయండి, notes comment చేయండి. Complete your notes. Next, all of you take your workbook. All of you take your activity book. ఒక్కసారి మీ యాక్టివిటీ బుక్ తీసుకోండి. Once all of you take your activity book and take your page number 10. Page number 10 ఓపెన్ చేసి ఏం చేయాలి అంటే, India. Where is India? Here.
priest. Where is priest? ఎక్కడున్నాడు? Here. Tent. Where is tent? Here. Cake. Where is cake? Where is cake? Name the pictures with the help of the given words. Then mark them with a P for proper and C for common. ఏం చేయాలి మీరు ఇప్పుడు? ఫస్ట్ ఇవి రాయాలి. వేర్ ఇస్ ఇండియా? ఇండియా రాయడం. ప్రిస్ట్ మీన్స్ ప్రిస్ట్ రాయడం. టెంట్ టెంట్ ఇలా రాసేసి దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాపర్ నౌన్ ఆర్ కామన్ నౌన్. అది ప్రాపర్ నౌనా కామన్ నౌన్? టెంట్ టెంట్ ఈజ్ ఎ థింగ్ నో. అది ప్రాపరా కామనా? కామన్. కామన్ కాబట్టి సి పెట్టాలి. నెక్స్ట్ మోటుపట్లు. మోటుపట్లు వాళ్ళ పేరు మోటుపట్లు ఇస్ అ నేమ్ నో. పర్సన్ వాళ్ళ పేర్లు కదా అవి. అది ప్రాపర్ నౌన్ కదా. మోటుపట్లని పెట్టి ప్రాపర్ కాబట్టి పి అని రాయాలి. ఇక్కడ మోటుపట్లని ఇక్కడ రాయాలి, పి అని ఇక్కడ పైన రాయాలి ప్రాపర్ అని. ఓకే. నెక్స్ట్ రీడ్ ఈచ్ సెంటెన్సెస్ కేర్ఫుల్ అండ్ అండర్లైన్ ప్రాపర్ నౌన్ అండ్ సర్కిల్ ద కామన్ నౌన్. అయితే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ రాజు ఉంది. రాజు ఈజ్ జంపింగ్. రాజు నౌన్ కదా. మరి అది ప్రాపర్ నౌనా కామన్ నౌనా? పేర్లు ఏంటి? ప్రాపర్ నౌన్స్ చెప్పాను కదా. సో ప్రాపర్ నౌన్ ఏం చేయాలి? అండర్లైన్ చేయాలి. ప్రాపర్ నౌన్ అండర్లైన్ చేయాలి. ద గర్ల్ ఈజ్ క్రయింగ్. గర్ల్ పేరు లేదు అక్కడ, జస్ట్ ఓన్లీ గర్ల్. గర్ల్ ఈజ్ ఏ కామన్ నౌన్. గర్ల్కి పేరు ఉంటేనేమో ప్రాపర్ నౌన్. నార్మల్ గర్ల్ కాబట్టి గర్ల్ ఈజ్ ఏ కామన్ నౌన్. కామన్ ఏం చేయాలి? సర్కిల్ చేయాలి. ఇలా మీరు ఇది చేయాలి. దట్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్. ఈ 2 pages మీకు హోంవర్క్ ఇది. 10 and 11. ఓకే. కంప్లీట్ యువర్ వర్క్. బాయ్. బోర్డు మొత్తం కవర్ కావట్లేదు మేడం. ఇక్కడ బోర్డు మొత్తం కవర్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ బోర్డు మొత్తం కవర్ ఏమైందా? చాలా అనేది బోర్డు మొత్తం కవర్ కాదు మరి. అలా వాళ్ళు రాసుకోవాలంటే ఇంకా రాస్తున్నారు కదా మరి. ఫినిష్ అయింది అనడం 10 నిమిషాలు శైన్యశ్రీ రమేష్ రావు గో నా మీది మీ కంప్లీట్ అయిన నోట్స్ అన్ని చేసుకో. శోభకి ఇంకా అత్తలేదు. శాన్వి అన్నాడు ఫస్ట్. నోట్స్ రాసుకున్నారా? రాసుకోవడం అయిందా? రాసుకున్నారా? కంప్లీట్ చేశారా? నోట్స్ రాయడం అయిపోయిందా? నోట్స్ రాశారా? రాసావా? వెరీ గుడ్. ప్రీతి నువ్వు ప్రీతి సమీక్ష మాట్లాడు. ప్రీతి నోట్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయా? కంప్లీట్ అయ్యాయా? కంప్లీట్ అయిందా? వెరీ గుడ్. క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్
ఏంటమ్మా వీడియో ఏమని క్లిక్ చేయి ఇక్కడ. ఏంటి మళ్ళీ చెప్పు. మేడం చెప్పండి. మేడం చెప్పండి, వినబడుతుంది. వినబడుతుంది, చెప్పండి మేడం. మేడం ఇటు నా వైపు తిప్పుకున్నాను క్యామ్ని. మీరు యూట్యూబ్లో చూడండి, నేను మాట్లాడడానికని క్యామ్ నా వైపు తిప్పుకున్నాను మేడం. ఇన్కంప్లీట్స్ ఏమైనా ఉంటే అక్కడ చేయండి, అప్లోడ్ చేస్తారు కదా యూట్యూబ్లో. మేడం వినపడుతుందా? అయ్యో మేడం చెప్పండి. నేను మేడం మళ్ళా నా వాయిస్ పడుతుంది. ఏమే సమీక్ష వాళ్ళు వీడియో ఆన్ చేస్తారు, పెట్టినట్టు ఉండద్దు కాసేపు క్వశ్చన్ రాయకుండా ఏం కాదు. క్వశ్చన్ కొంచెం వేసినావా?